Ah bah oui, bien sûr, le duel. GG. Okarun, Ikemen. Oh, direct d'entrée. Ça attaque direct, frère. Wesh. Aïe aïe aïe. Avec le yep incroyable. 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 Allez, le spectacle qu'ils ont devant eux, ils sont choqués. Ça a tellement de flow ce duel. Wesh, il lui a fait la technique de la grenouille dans Hajime no Ippo. Oh wesh, le démon. Dave, c'était quoi ça? What the fuck? What? Effrayant. Effrayant, sa mère. Il a fini, frère. C'était merveilleux. Excellentissime. Incroyable. Et il rigole. Ah, il l'a tabassé là. Non, je crois que c'est fini. Putain, la transformation de fou, frère. Non, les gars, il m'a choqué comment il était là, Okarun. わしらが手出したら女子はもう払うってことだぜ。どうすんだよ。聖子たちに協力してもらうか。 Non, Okarun, il est trop confiant. J'adore comment il est devenu Okarun, les gars. Ah, c'est plus du tout le même perso. Hein. 立ってるのも精一杯じゃねえか。 Leur regard est tellement différent. Effrayant. やだね。弱い者いじめはしたくない。Bluff. お前は自分には勝てない。さっきので確信した。だからもう戦わない。 Ça se joue au bluff? なんじゃと。誰が弱い者じゃ。我は強い者じゃ。弱い。強い。強い。弱い弱い。Sérieux? もっと強くなったら相手してあげてもいいけど。何？我はもっと強く。Sérieux comme ça? 他の人と戦うようなやつとはやりたくないな。やるなら自分とだけやってほしいかな。いいぞ。貴様とだけ。Sérieux? でも人間皆殺しにするって言ってたし、信用できないな。貴様とだけ戦うと言ってるじゃん。でも学校とか忙しいし、たまにならいいけど。嫌だ。毎日毎秒戦うんじゃ。じゃあ週に1回。この条件が飲めない C'est なら bien やらないよ。 ça! Une fois semaine! あれこいつはいいぜ。Ah, j'adore! クソたちだぜ。ターボババ、これどういうこと？オカルンと何企んでたの？あいつがめんどくせえこと言い出しやがってよ。邪師の遊び相手になりたいってよ。 Donc une fois par semaine, ils vont se tabasser. C'est trop drôle. Il y aura trop de running gag encore avec ça. 理由はわからないけど、邪師にとって人殺しは遊びと同じ意味なのかもしれない。ターボババアも言ってたろ。邪師はまだ生まれたばかりの赤子だって。もしそうなら純粋に遊びを楽しみたいはずだ。自分が邪師を圧倒できれば、邪師の矛先が自分だけに向いて、綾瀬さんたちに危害を加えなくなるかも。自分が強くなれれば
邪視と友達になれるかもしれない。じゃあ自分と戦う以外で人は殺さない。 Tous les mardis, rendez-vous après les cours à la bagarre. そういう約束でいいね。ちょっと待てじゃ。Wow! こいつらは人間を皆殺しにしたいから今の約束を飲めねえと言ってるじゃ。我が貴様をぶち殺すまで貴様が預かっておくじゃ。分かった。大事に保管しておくよ。じゃあ貴様を早く殺したいじゃ。楽しいの。オカル、俺誰も傷つけてないです。Ikemen! 今後はもう Ça 誰 a も傷つく fonctionné, こ les とはあ gars! りません。普通の暮らしに戻れますよ。オカル、ナイスチーム。 Ça va être trop plaisir. なんでみんな引いてんの？ Cet opening il va être dur à battre, hein. この呪物は責任を持って私の神社で保管させていただきます。気をつけろよ。 L'objet maudit, le calbar maudit. すぐ連絡しろ。またいつか行くわ。次はちゃんと土の子祀っといてよ。それは約束できませんけど、寝袋系ブーチューバーになります。いいんじゃね。では。C'est un bon lui. じゃあね、マンジロー。呪いで事故るなよ。綾瀬さん、大変お世話になりました。 Ah oui, maintenant il peut revivre avec ses darons. 今回はこちらに不備がありまして申し訳ありません。いえ、そんな。お姉様が敬語ちゃんとしてる。はい、何恥ずかしがってんだよ。Ah les gamins. やめなさいって。気を出す修行は続けろ。呪いはまだ残ってる。何かあったらすぐうちに来いよ。はい。皆さんご迷惑をおかけしました。この恩は一生忘れません。借り返せ。そういうのいいからまた明日ね。 Gigi, le frérot il me régale. Trop bienveillant. あー疲れた。高倉くん、私たちも帰ろう。オカルンもアイラもありがとね。あー、こちらこそ長いことお邪魔しました。 Ouais, je fais Villa, frère. また明日。それだけ？ C'est tout? Oh! Damn! 他に何かありましたっけ？それだけなのかよ。Damn! ビシビシ。 C'est le meilleur anime de romance que j'ai jamais vu, frère. J'ai jamais vu mieux. Laisse Momo travailler le dossier, frère. 静かになっちゃった。 Il n'y a plus de maison. 思考停止とはこのことだぜ。 Aïe aïe aïe. とりあえずスーパー銭湯行くか。やったぜ。わしはみんなでだよ。やったぜ Let's go la détente. Dave. L'ambiance incroyable. ありがとうございました。せっかく温まったのに冷えちゃうよ。つかどうすんの家。立て直すしかねえだろ金あんの？う。ねえ、さっきのスーパー銭湯が最後の晩餐だぜ。嘘！ Il en あ restait と 20 は balles. 野となれ山となれだ。うちバイト始めたばっかだから金ないよ。誰がおめえに金なんかせびった。おめえのバイト代なんか当てにしてねえよ。偉そうに。いつも見栄ばっか張ってさ、みんな止めてたし、その分の出費少しは回収すれば？いるかそんなもん。かっこつけんなって。あんま無理すんなよ。ババアなめんじゃねえよ。しかしどうすっかね、バカ殿の DVD。ああ、うちも検索 Wesh. 全部なくなったじゃん。 C'est quoi ça? トゥムトゥム。 J'ai cru que c'était un perso de Minecraft, frère. なんだてめえこら、人んちの敷地でよ。どこのボケだてめえは。トゥムトゥム。綾瀬さん待ってください。ありゃ、ど
どうしたのみんな。 À tout le monde, い frère. や綾瀬さん家が気になって帰りに白鳥さんと一緒にシャコさんのところに行って家の建て直しとか手伝ってもらえないか頼んだんです。そしたら友人のルドリスさんを紹介してくれて。 Ludris, il va tout réparer? ごめん、そうだったの。彼は美女に蹴られて光栄だと言ってるです。いや、怒ってんじゃん。 Il a l'air heureux, ouais. 建築のスペシャリストです。彼にかかれば家の建て直 Il し est なん là, かすぐ il est で là す。 énervé, frère, ça me ずっ fait. と怒ってんじゃん。てめえは普段忙しいんだろうが、帰って子供と遊んでやれ。私はずーっと聖子様にご恩返しをしたいと思っているです。自分もずっと迷惑かけてばっかりで何か綾瀬さんたちのためにしたいです。 Okarun, j'ai l'impression qu'il a grandi, frère. 立ってるだけで精一杯のやつがうろうろすんな。とっとと帰りやがれ。聖子さんだって今困ってますよね。困ってね。困ってる。どうしても世話焼きてえなら好きにしな。すいません、お願いできますか。もちろんです。まだ怒ってんのかよ。パッパカパッパッパーパッパ Oh, la technologie qui arrive. ー。はい。建築はこのナノスキンを使って組み立てていきます。やり方は簡単。適当なところにナノスキンを設置して粘土細工のように Voilà, 形 maison を de fou qui 整えて arrive. いくと、このように何でも作れるです。 Ouais, c'est dingue. Mais il est trop drôle celui-là. Les gars, il est incroyable ce perso. うちにも作らせて。なんだこりゃ。ナノスキンは超高密度のナノマシンにより構成されているです。何これ、サクサクする。ちなみに形状記憶合金なので壊れてもナノスキンが勝手に再生して元通りになります。 Il me régale しっ ce かり作る con. ものをイメージするです脳の電気信号をナノマシンがキャッチしてイメージ通りの形にしてくれます。なるほど、こいつはいいぜ。 Ah, c'est trop bien la technologie. Ah, les chiottes. Ouais, j'adore, frère. Trop bien pensé. ありがとうよ、カッパ。助 Eh かった。 ben, とんでもないです。マニフィ聖子様のためなら何でもするです。il est trop drôle ce con. ルドリスさんも美女を手伝えて光栄だと言ってま Non, す。 il est en train d'insulter leur daronne depuis tout à l'heure. ねえだろ。 Depuis tout à l'heure, il insulte leurs ancêtres. 眠い。さっさと帰ろう。綾瀬さん家が治ってよかったです。なんか自分の家みたいな感じがあって無事じゃないとそわそわするんですよ。確かにいつの間にかいろんなやつのたまり場みたいになってるし、守っていかないとね。またいつでも来てね。はい。 Trop mignon. Trop mignon, les gars. この借りはちゃんと返さねえとな。とりあえず今日は弁当作れねえ。いいよ、寝ときな。Wesh. 母さん、窓から顔出したら危ないっていうか俺も乗せてよ。 Wesh, la daronne. What? Mais c'est qui cette femme? はい到着。よっしゃお父さんやったるで。母さん静かにして。おはようございます。炎上事件一同家の建て C'est 直しに fini. やってまいりま C'est した。 fini, madame. お母さん静かにして。あれ壊れてないじゃん。あ、もも。ばあちゃん寝てるから。 Oh, la goat. C'est quoi? Elle me régale. 気にしないで。それより邪視の方はどうよ。実はさ、そのこと Eh, なんだけど。 tu mets assez écho d'autres vêtements que celle qu'elle a d'habitude. Je crie, frère. いや、
邪視は何もしてないよ。ちゃんと約束守ってくれてんのよ。マジ？修行のおかげかわかんないけど、最近邪視と繋がってる感じがしてさ、こいつのワクワクした感情が伝わってくるっていうか、憎しみだけじゃなくて案外楽しんでるのかもしれない。そっか。また何かあったらうち来てよ。モモってさ、好きな人いる？ Ah ouais, dans le vif du sujet. Les dramas, elle a bu. Elle a arrêté de respirer.なんじゃここは。炎上寺君どう？たい焼き味。ぶち殺すぞ貴様。うますぎじゃ。ちょっとじじい、そのギャグ流行ってねえから。おお貴様か。ぶち殺されてえのか。流行ってねっつってんだよ。ちょっと今はタイミング悪いからじじいに戻ってくんない？いいよじゃ。これめちゃくちゃうまいじゃん。あれも何朝からイチャついてんのよ。しげはわしのじゃ。Oh non, il va les choquer. おいジジじゃん。やっとサッカー部に入ってくれる気になった。Il est en train de tous les choquer. ダメだ、ほんと全部売り切れじゃん。さっきのうまいやつ早く飲ませろじゃ。あったかいの飲ませて元に戻そうと思ったのに。しょうがない。少なくとも人は襲わないみたいだし、このまま様子見るか。Oh le Golemon. L'homme de Cro-Magnon, frère. 何書いてるの？ぶっ殺したいやつじゃ。静かに。おい炎上じゃ。誰をぶっ殺したいんだ？人間全員じゃ。っていうギャグにハマってますさこいつ。流行ってねえんだよクソが。嘘でしょ？あったかいのないの？待って待って。Il est dégueulasse. 箸使って箸。Eh, moi je vais être comme ça au Japon, frère, avec les baguettes. Il va tout casser. まあ徐々にやってこう。ねえ、ジジ何かあった？何が？あいつぶっ殺すとかいうやつだったっけ？キャラ変したんじゃね？あれだ、団地の幽霊が取り付いたんじゃない？なんて？もしかしたら金色の玉ついてるかもよ。何それ？なんで金の玉知ってんの？あんたスマホ持ってないからね。今グループ内で話題になってんのよ。団地の幽霊。Wesh, elle a la couille d'Okarun! Let's go!
De base, l'auteur de Dan Dan Dan, c'est un SDF. Ah ouais, c'est vrai ça? Putain, moi j'avais zappé aussi, les gars, l'histoire de la couille. Moi aussi, j'avais oublié ça. Mais ouais, là, let's go, les gars. C'est ça la trame principale. De base, on doit récupérer sa couille. Eh, les gars, cet épisode, il était tellement drôle. Les gars, je vous ai dit, le running gag autour de Gigi, ça va être tout le temps drôle, frère. On va tout le temps se régaler. Ah non, l'humour de Golemon, incroyable. Eh, les gars, je vous dis la vérité. Dan Dan Dan, c'est un anime, je rigole de ouf. La vibe. Et pourtant, je vous jure que l'humour, il est pas si ouf en vrai. Tu vois, genre l'humour, j'ai déjà rigolé à mieux que ça. Tu vois, forcément, à d'autres délires genre du même niveau. Mais là, ça me fait plus rire parce que c'est l'ambiance. Et en fait, c'est les personnages qui sont drôles. C'est pas genre... c'est pas les vannes. C'est comment elles sont faites. Tu vois, j'aime trop le délire de con. Ouais, ils sont trop attachants. Les persos de Dan Dan Dan, le point fort de Dan Dan Dan, c'est les persos, ils sont trop attachants. Tu les aimes tous, frère. La scène à Minecraft, oh, il était tellement drôle. Ouais, c'est trop polyvalent. Je suis d'accord. Humour, romance, plot, tout. Les gars, je vous dis là, je vous jure. Là, en ce moment, je regarde un anime de romance. Je regarde Bloom. Incroyable. Mais en termes de romance, Dan Dan Dan, je suis désolé, mais ça a récupéré le rinté. Hein. C'est trop mignon, frère. Ouais, Ludris. Ouais, je vais l'appeler Ludacris parce que sinon je vais oublier, frère. L'autre, c'est trop sapé, ses persos aussi. Ah, il les sape bien, frère. Dan Dan Dan, ça donne envie de revenir au lycée. Eh, mais frère, je te jure que c'est ça. Je te jure, ça donne envie de retourner au lycée, frère. Le fight du début, incroyable. Ah, dès le début, ils nous ont choqués. Hein. J'ai aimé le bluff d'Okarune, incroyable. Ah, le passage, les gars. Le passage Okarune démon, il m'a choqué bas. Vraiment choquant, trop de flow, effrayant. Par contre, pauvre Ludris, il rend service à un pote pour reconstruire une baraque et il y a le proprio qui lui met un double high kick. Le pauvre, c'est normal, il était énervé toute la soirée après. La Gilf, est-ce qu'elle va avoir un mec? Oh, mon pire cauchemar. Eh, moi, Seiko, les gars, Tantine Seiko, on doit la voir dans d'autres sapes, frère. Elle doit s'habiller d'autres manières, frère. Je dois voir, frère. Elle a trop de potentiel. Elle va tous nous choquer. Un maillot de bain? Non! Habillé, frère. Elle a pas besoin, elle, de maillot de bain. Ah, je prends. On prend. Mais, ouais, déjà, le changement de coupe, ouais, de fou. En elfe, eh frère, arrête de vendre du rêve. Elle a l'âge de ta mère, t'es malade. Mais elle, frère, elle peut avoir l'âge de mon arrière-grand-mère, frère, ce que tu veux. Elle peut avoir 400 ans. Je me marie avec elle, Seiko, frère. Vous êtes fous, vous. Les Seiko. Ah bah oui, bien sûr, le duel. Gigi, Okarune, Ikemen. Oh, direct d'entrée. Ça attaque direct, frère. Wesh. Aïe, aïe, aïe. Avec le yep, incroyable. Incroyable. Allez, le spectacle qu'ils ont devant eux, ils sont choqués. Ça a tellement flow ce duel. Ouais, je lui a fait la technique de la grenouille dans Jimeno Hippo. Oh le démon. Dave, c'était quoi ça? What the fuck? What? Effrayant. Effrayant, sa mère. Il a fini, frère. C'était merveilleux. Excellentissime. Incroyable. Et il rigole. On s'amuse trop. Avec toi, j'ai enfin l'occasion de me marier. Ah, il l'a tabassé, là. Allez, c'est reparti. J'ai besoin de me défouler. C'est la première fois que je crois que c'est fini. Je veux pas que ça s'arrête. Pourquoi est-ce que t'as changé d'apparence? On n'a pas fini de jouer, toi et moi. Dépêche-toi de te retransformer. Oh non, Takakura n'a plus de coup de boost en réserve. Il peut plus se transformer. Putain, la transformation de fou, frère. N'interférez pas. Non, les gars, il m'a choqué comment il était là, Okarune. T'es sûr de toi? Si je m'en mêle, il y aura plus de retour en arrière. L'œil maléfique passera direct par la case exorcisme. Alors, ça te tente pas?
Tu pourrais laisser Seiko et les autres finir. Non, Okarune, il est trop confiant. J'adore comment il est devenu Okarune, les gars. Ah, c'est plus du tout le même perso. Hein. Tremble. Tu fais le fier, mais tu tiens à peine debout. Leur regard est tellement différent. Effrayant. Alors, ça vient. Toi, je déteste qu'on me fasse attendre. Retransforme-toi vite et affronte-moi. Pas question. Je m'en prends pas au plus faible. Bluff. Je suis devenu bien trop fort pour toi. Je viens de le prouver. Donc je me battrai pas. Ça se joue au bluff? C'est n'importe quoi. Et qui tu traites de faible? Je suis fort, super fort, plus fort que toi. Faiblard. Balèze. Hyper balèze. Gros faiblard. Sérieux? Si tu l'étais un petit peu plus, j'accepterais de t'affronter. C'est vrai? Je deviendrai plus fort. Sérieux comme ça? Le problème, c'est que j'aurai pas l'esprit tranquille tant que tu t'attaqueras aux autres. L'idéal, ce serait que je sois le seul avec qui tu te battes. Ok, c'est d'accord. Je me battrai. Sérieux? D'accord, mais t'as dit que tu voulais anéantir l'humanité. Je sais pas trop si je peux te croire. Je viens de te dire que j'étais d'accord. Bon, ah, il l'a tellement eu. J'ai encore cours, je pourrais pas t'affronter tout le temps. Si, on se battra tous les jours, toutes les heures. Non, une fois par semaine au mieux, je peux pas plus. C'est bien ça. Une fois semaine. Vous entendez ce qu'il raconte? Ah, il est malin ce non, mais je vous jure. Ah, j'adore. Ils sont tous tarés. Eh, tu peux nous expliquer ce qui se passe là? C'était quoi votre plan avec Okarune? Le bigleux a les fils qui se touchent, et voilà ce qui se passe quand il a une idée. Cet idiot s'est mis en tête de faire copain-copain avec l'œil maléfique. Donc une fois par semaine, ils vont se tabasser, c'est trop drôle. Il y aura trop de running gag encore avec ça. De prendre ça pour un jeu. J'y avais jamais trop réfléchi, mais j'ai l'impression qu'il cherche à tuer tout ce qui bouge uniquement pour s'amuser. Tu l'as dit toi-même. L'œil maléfique est comme un nouveau-né pour l'instant. Si c'est vraiment le cas, peut-être qu'il a autant envie de jouer qu'un enfant. C'est pour ça qu'il faut que j'arrive à son niveau. S'il dépense toute son énergie à se focaliser sur moi, il pourra plus s'en prendre ni à Yasé ni aux autres. Il faut que je devienne plus fort. C'est le seul moyen pour qu'on devienne amis. Bon. Donc, pour résumer, tu pourras t'attaquer qu'à moi et on tous les mardis, rendez-vous après les cours à la bagarre. Alors, marché conclu? Non, j'ai quelque chose à ajouter. Wow! Les autres sont catégoriques, ils veulent tuer tous les humains. Pour eux, tes conditions vont à l'encontre de leur volonté. Tu dois les garder pour les empêcher de nuire. Je les récupérerai après t'avoir tué. Ouais, pas de problème. Avec moi, ils seront en sécurité. Je suis pressé de te voir te vider de ton sang. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, Karune? Attends, t'inquiète pas, t'as blessé personne. Fais-moi confiance, ça a fonctionné, les gars. De risque. Tu vas pouvoir reprendre une vie normale. J'y crois pas. Sacré engin! Ça fait trop plaisir. Pourquoi vous avez tous l'air choqués? Cet opening il va être dur à battre. Hein. Je me chargerai de surveiller cet artefact maudit. Il sera entreposé dans mon sanctuaire. Fais attention. L'objet maudit, le calbar maudit. Quoi que ce soit, tu m'appelles. Entendu, maître. Je repasserai un de ces quatre. D'ici là, j'espère que vous aurez un vrai Tsuchinoko. Malheureusement, je peux rien vous promettre. Je serai devenu boutubeur sec de couchage. Ah ouais? Pourquoi pas? Au revoir. C'est un bon lui. À la prochaine, Manjiro! Évite de te faire tuer par l'artefact! Madame Ayase, je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous avez fait. Ah oui, maintenant il peut revivre avec ses darons. Ne me remerciez pas, j'ai pas été à la hauteur. Alors bon, ne dites pas ça. Elle vient de parler poliment là. Alors c'est possible. Eh ben, tu fais tout timide. Ah les gamins. Oh, lâche-moi s'il te plaît. Continue de t'entraîner sérieusement. L'œil maléfique est toujours en toi. Tu peux rappliquer ici au moindre souci. D'accord. Merci les amis, et désolé pour tout ce que j'ai cassé. On a tous les trois une dette envers vous. Ouais, j'espère bien. Y a pas de ça entre nous. On se voit demain. Gigi, le frérot il me régale. Trop bienveillant. Je suis claquée. Allez viens Takakura, je veux rentrer. Merci d'être resté, ça nous a bien aidés. Ouais. Non, c'est à nous de te remercier pour ton accueil. Ouais, je fais villa, frère. À demain, Ayase. Quoi, c'est tout? C'est tout? Oh! Pardon? Dame! Je sais pas, j'ai oublié quelque chose. Tu me laisses et t'as rien d'autre. Dame! Bim, bim. C'est le meilleur anime de romance que j'ai jamais vu, frère.
J'ai jamais vu mieux. Qu'est-ce que tu lui fais à Takakura? La ferme doit être ta rousse. Tu me parles pas comme ça, grosse truie. Calme-toi, Shiratori, c'est bon, on rentre. Laisse Momo travailler le dossier, frère. Oh là là, elle fait peur, Takakura, tu trouves pas? Ça va être plus calme à la maison. Il y a plus de maison. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai pas de solution. Aïe aïe aïe. Ça y est, je sais. On va se faire un tour au spa. Trop bien, c'est parti. Et moi, je sens le gaz? T'inquiète, on y va toutes. Trop bien, c'est parti. Let's go la détente. Dave. L'ambiance incroyable. Merci de votre visite. Kyle, on a passé l'après-midi à se réchauffer et on se les gèle déjà. Qu'est-ce qu'on va faire pour la maison? Pas le choix, va falloir reconstruire. T'as de quoi payer? Pas du tout, les caisses sont vides. J'ai claqué tout ce qui me restait au spa. Tu déconnes? Il en restait 20 balles. Non, c'est advienne que pourra. Compte pas sur moi, hein. Je viens de commencer mon taf, j'ai que dalle. Tu dis ça comme si j'allais te taxer, détends-toi. En plus, je serais pas allé loin avec ton petit salaire. T'es pas obligé de me tacler. Sinon, tu pourrais mettre ton égo de côté. On a hébergé tout le monde. Ce serait logique de leur demander une compensation, non? Non, pas besoin. Tu vois, tu te la pètes encore. On va pas te surmener, quand même. Ça va, j'ai pas un pied dans la tombe. Mais je m'inquiète pour mes DVD. Faut que je retrouve mes bacs à tonneaux. Tous mes Wesh. goodies de mon ken d'amour doivent être C'est quoi ça? Tourne-moi, tourne-moi. J'ai cru que c'était un perso de Minecraft, frère. Qu'est-ce que tu fous là, toi? D'où tu te tapes l'incruste chez nous? T'es venu chercher des noises, tête de cube? Tourne-moi, tourne-moi, tourne-moi. Attends, Ayase, je vais t'expliquer. Hein? Tiens, vous êtes revenus À finalement. tout le monde, On frère. s'inquiétait un peu pour votre maison. Du coup, on a fait un détour pour aller voir Monsieur Ski. On lui a demandé de nous filer un coup de main pour la reconstruction. Et il nous a présenté un ami qui pouvait aider, Monsieur Loudris. Ludris, il va tout réparer? Oh, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, il dit que c'est un honneur d'avoir été frappé par une si jolie fille. Il a l'air carrément vénère. Il a l'air fait des heureux, ouais. miracles, c'est un spécialiste de l'architecture. Il va remettre votre maison debout en un Il est rien de là, temps. Vous il pouvez est là aller énervé, vrai. Je Ça me maintiens qu'il fait. est vénère. Tu trouves pas que t'as déjà trop de boulot, le capa? Va plutôt te reposer avec ton fils. Je suis ravi de pouvoir aider. C'est une manière de m'acquitter de ma dette envers vous, Madame Seiko. Oui, moi aussi j'aimerais pouvoir participer. C'est la moindre des choses après ce que vous avez fait pour moi. Au Karine, j'ai l'impression qu'il a grandi, frère. Tu dois être crevé après une journée pareille. Alors je veux pas t'avoir dans les pattes. Fiche le camp, il va dormir. Allez, Madame Seiko, vous avez besoin d'aide. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Bon, si vous tenez tant que ça à gâcher votre soirée, allez-y. Alors vous êtes sûr que ça vous dérange pas? Pas du tout, tu peux compter sur nous. Il est encore vénère, lui? Oh, la technologie qui arrive. Et hop. Pour rebâtir votre maison, nous allons nous servir de ces nanoskins. Elles sont très faciles à utiliser. Il suffit de les coller quelque part et de leur donner une forme. C'est comme la de maison pâte de à fou modeler. qui arrive. C'est très intuitif. Ce matériau permet de recréer n'importe quoi. Ouais, c'est dingue. Mais il est trop drôle celui-là. Les gars, il est incroyable ce perso. Pratique, je vais essayer, ça a l'air trop marrant. Que c'est que ce truc de dingue? Chaque nanoskin est un amas de nanomachines qui sont compressées jusqu'à former un cube à ultra haute densité. Je suis déjà fan de ce truc, c'est hyper malléable. La nanoskin est un alliage à la fois autocicatrisant et à mémoire de forme. En cas de dommage, elle se régénérera pour retrouver sa forme d'origine. Pour la sculpter, faites-vous d'abord une image du résultat final. Les nanomachines vont capter les signaux électriques de vos cerveaux et prendre une forme identique à celle que vous visualisez. Ah, jolie idée. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ah, c'est trop bien la technologie. Ah, les chiottes.
Ouais, j'adore, frère. Trop bien pensé. Merci d'être passé, le Kappa. Il y avait du Eh boulot. ben, Vous n'avez pas à me remercier. magnifique. Voyons, je ferai n'importe quoi pour vous, Madame Seiko. Il est trop drôle, ce con. Loudris est très satisfait. Il dit que c'est un honneur d'avoir pu aider une... Non, il est en train d'insulter leur daronne depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il insulte leurs ancêtres. Oh, j'y vais. Tous ces efforts, ça m'a fatiguée. Je suis content qu'on ait pu rebâtir ta maison. À force, je commençais à m'y sentir un peu comme chez moi et j'aimais pas l'idée qu'elle tienne plus debout. Je te comprends. Ces derniers temps, c'est un peu devenu un repère pour notre petite bande. Il faut qu'on en prenne soin. La porte te sera toujours ouverte. D'accord. Trop mignon. Coucou tout le monde. Trop mignon, les gars. Vous nous avez vraiment sauvé la vie sur ce coup-là. C'est sûr, ça nous fait une belle dette envers eux. Oh, allez, faut encore que je te prépare à bouffer. Je me débrouillerai. Va te coucher. Allez, Jean, un peu de l'air. Arrête, Momo. C'est dangereux de sortir sa tête quand on roule. Et puis tu pourrais me laisser monter, non? Wesh, la daronne. Vas-y doucement, Choupinette. What? Mais c'est qui cette femme? Et voilà, on y est. C'est parti. Déballe le matos, Choupinou. Choupinette, vas-y doucement. Coucou la petite famille. Les Anjoji sont arrivés. Ils vont reconstruire C'est votre fini. maison en C'est grand fini, pompe. madame. Vas-y doucement, Choupinette. Tiens, je croyais qu'elle était démolie. Salut, Momo. Mamie, on se rend de dormir. Oh, la goat. C'est quoi? Désolé d'avoir débarqué Elle à me la police. régale. T'inquiète, c'est rien. Tout va bien avec l'œil maléfique? Ben justement, c'est drôle que tu Eh, me poses la question. tu mets En assez fait, écho je me d'autres suis déjà vêtements transformé que celle pas qu'elle a mal de fois, d'habitude, hein. je crie. Non, t'affole pas, hein. Il a rien fait de mal. Il respecte sa parole, donc tout va bien. T'es sérieux là? Je crois que l'entraînement porte ses fruits. J'ai l'impression qu'on est mieux connectés, lui et moi. Oh, j'arrive à percevoir son excitation et ça me rend hyper heureux de le sentir comme ça. Il ressent pas que de la haine. Au fond de moi, je suis sûr qu'il s'éclate bien. Si tu le dis. Bon. S'il y a quoi que ce soit, tu passes à la maison, ok? Au fait, Momo, t'es amoureuse de quelqu'un, toi? Ah ouais, dans le vif du sujet. Hein? Wesh, les dramas, elle a vu. Elle a arrêté de respirer. Qui te perturbe à ce point? N'importe quoi! J'ai pas réagi! Et puis je vois pas pourquoi tu m'emmerdes avec ta question débile! Attends, c'est bon, t'es pas obligé de me répondre. Pas la peine d'être méchante. Et regardez, c'est une Joji. Ça faisait un bail, dis donc. On te voyait plus au lycée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai séché les cours pour me faire désirer par les jolies filles. Je vous ai pas trop manqué. Arrête, on sait que c'est faux. C'est ça, continue de faire le beau. Et Joji, on vient de s'acheter de nouveaux Pumpy. Ouais, Tu veux fais-moi. goûter? Non, faites pas ça! Regardez son uniforme! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Celui-là, il est Gutayaki. Il est bon, hein? Cette saveur me donne envie de vous buter. Elle est trop mortelle. Ah, t'es gênant, Gigi! Tu fais rire personne avec tes blagues! C'est toi? Je dois te massacrer aussi. Arrête! C'est de pire en pire! Tu tombes mal là! Dans la place à Gigi, il faut qu'on aille en cours! Non, pas envie, c'est super bon ce Ça me truc. régale. Ah bah c'est du propre, elle flirte déjà. Vas-y, Momo, C'est pas du flirt! Oh non, il va les choquer. Oh, mais c'est Gigi. Et tu t'es enfin décidé à rejoindre le club de foot? Wesh. Tu fais chier! Wesh, il est en train de tous les choquer. Arrête de jouer, bordel! C'est mort pour ce matin, y a plus rien de chaud dans la machine. Je veux le même jus délicieux que tout à l'heure. Dépêche-toi. Je voulais te prendre à bord pour te retransformer, pas pour te faire plaisir. Tant pis, y a pas le choix. Et puis tant que tu t'en prends à personne, ça devrait le faire.
On va te laisser comme ça pour voir. Oh, le Golemon. L'homme de Cro-Magnon, frère. Je peux voir ce que tu dessines? C'est tout ce que je vais buter. Non, merde, chut, laisse les voler. Ouais, qu'est-ce que j'entends, Jochi? Je veux savoir qui est-ce que tu veux buter pendant mon cours, petit insolent? Toute l'humanité. Désolé, monsieur, il fait cette blague depuis ce matin. Tu dis qu'elle était pourrie. Oh la poisse, sans déconner, il vous reste plus de plat chaud. Oh non, pas comme ça. Il est dégueulasse, ce con. Sers-toi de tes baguettes. Eh, moi, je vais être comme ça au Japon, frère, avec les baguettes. Il va tout casser. Bon, on va y aller petit à petit, hein. Tu sais pourquoi Gigi a pété un câble? Quoi? Comment ça? Je sais pas, c'est chelou qu'il veuille buter tout le monde, non? Il essaye de se donner un genre. Ou alors, il s'est fait posséder par le fantôme des HLM. Par quoi? C'est un coup de la boule dorée, y a pas d'autre explication. Je comprends rien. Depuis quand t'es au courant, toi? Ah, j'avais zappé que t'avais plus de tel. Hein? On parle de ça dans la conf de groupe en ce moment. Je te présente le fantôme des HLM. Wesh, il y a la couille d'Okarune. Let's go! De base, l'auteur de Dan Dan Dan, c'est un SDF. Ah ouais, c'est vrai ça? Putain, moi j'avais zappé aussi, les gars, l'histoire de la couille. Moi aussi, j'avais oublié ça. Mais ouais, là, let's go, les gars, c'est ça la trame principale. De base, on doit récupérer sa couille. Eh, les gars, cet épisode, il était tellement drôle. Les gars, je vous ai dit, le running gag autour de Gigi, ça va être tout le temps drôle, frère. On va tout le temps se régaler. Ah non, l'humour de Golemon, incroyable. Eh, les gars, je vous dis la vérité, Dan Dan Dan, c'est un anime, je rigole de ouf. La vibe, et pourtant, je vous jure que l'humour, il est pas si ouf en vrai. Tu vois, genre l'humour, j'ai déjà rigolé à mieux que ça, tu vois, forcément, à d'autres délires, genre du même niveau. Mais là, ça me fait plus rire parce que c'est l'ambiance. Et en fait, c'est les personnages qui sont drôles. C'est pas genre, c'est pas les vannes, c'est comment elles sont faites. Tu vois, j'aime trop le délire de con. Ouais, ils sont trop attachants. Les persos de Dan Dan Dan, le point fort de Dan Dan Dan, c'est les persos, ils sont trop attachants. Je les aime tous, frère. La scène à Minecraft, oh, il était tellement drôle. Ouais, c'est trop polyvalent, je suis d'accord. Humour, romance, plot, tout. Les gars, je vous dis là, je vous jure. Là en ce moment je regarde un anime de romance. Je regarde Bloom, incroyable. Mais en termes de romance, Dan Dan Dan, je suis désolé mais ça a récupéré le rinté. Hein. C'est trop mignon frère. Ouais, Ludris. Ouais, je vais l'appeler Ludacris parce que sinon je vais oublier frère. L'autre c'est trop sapé ses persos aussi. Ah il sape bien frère. Dan 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 ça donne envie de revenir au lycée. Eh mais frère je te jure que c'est ça. Je te jure ça donne envie de retourner au lycée frère. Le fight du début incroyable. Ah dès le début ils nous ont choqués. Hein. J'ai aimé le bluff d'Okarune. Incroyable. Ah le passage les gars. Le passage Okarune démon. Il m'a choqué bas. Vraiment choquant. Trop de flow. Effrayant. Par contre pauvre Ludris il rend un service à un pote pour reconstruire une baraque. Et il y a le proprio qui lui met un double high kick. Le pauvre c'est normal il était énervé toute la soirée après. La Gilf est-ce qu'elle va avoir un mec? Oh mon pire cauchemar. Eh moi Seiko les gars, Tantine Seiko, on doit la voir dans d'autres sapes frère. Elle doit s'habiller d'autres manières frère, je dois voir frère. Elle a trop de potentiel. Elle va tous nous choquer. Un maillot de bain? Non! Habillé frère. Elle a pas besoin elle de maillot de bain. Ah je prends, on prend. Mais ouais déjà le changement de coupe, ouais de fou. En elfe, eh frère arrête de vendre du rêve. Elle a l'âge de ta mère, t'es malade. Mais elle frère, elle peut avoir l'âge de mon arrière-grand-mère frère, ce que tu veux. Elle peut avoir 400 ans. Je me marie avec elle Seiko frère. Vous êtes fous vous. Et Seiko.